नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः। ओम श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परमेष्ठी गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। गुरुपंक्तये नमः। गुरुदेवताभ्यो नमः। नमस्कारान् पुष्पाणिं समर्पयामि। पगे लगो गुरुने। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु उमा महेश्वराभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रदानं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते दृढं स्मरामि। लाभस्ते संजयस्ते संपुतते संपराजय ये समिन्दिवरस्य मोरदयस्तो तृण तथा च पक्षी चण अहम आचरीष्ये संप्रददे नमः। आत्मखाली प्राप्ति अर्थम तथा च मम जन्म कुंडली मध्ये चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थाने अशुभ ग्रह अशुभ फल विनाश अर्थम सर्वे ग्रह शुभ फल प्राप्ति अर्थम इह आशापुरा देवी देवालये सप्तदिन सप्ताह अंगी भूतेन અત્યારે સવારની सा पूजा अहम आचरीष्ये। ब्राह्मण द्वारा अहम आचरीष्ये। ब्राह्मण तो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समाप्तिं रक्षेतां मुंडा सर्ववाहना। एकला भाईओ आ रीते 3 તાળી પાડો 3 તાલા એમ કૃત્યામ ડાવા પગની એડીનો ભાગ આવી તો પછાડો ડાવા પગ હાતમ ક્રિયાત બે આંખે પાણી ડાળી જાવ પછી ઓમ બધામાં બચ્ચાની બે આંગળી લઈને આંખેન કાનેટ કરો નેત્રો કરણે ઉદકો સ્પર્શઃ। કોઈ પણ પૂજા કરવા બે અનુષ્ઠાન કરવા બે તો આસ્તક નાખો। કલશ મધ્યે પામપતિ વરુણાય નમઃ। વરુણમ પૂજયામિ। વરુણ દેવને આપણે ફૂલથી પૂજા કરવાની છે હું કહું છું। આંગળી લૂંટામપુરી તો બેસરા હા ચંદનવારી છે ને હા। નમો નમસ્તે સ્ફટિકા પ્રભાય સુશ્રેષ્ઠહારાય સુમંગલાય સુપાસ્તહસ્તાય દશાસનાય जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। रेम पांपतिरुणाय नमः। ओम पुष्पाणि संपूज्य स्वस्ते इंदुकंदका गृहीत्वा બધું પાણી આપણે પવિત્ર કરીએ। सूर्यनारायण उदय देवरेम जपा ओम सूर्यनारायण ध्यायामि ध्यानात् पुष्पाणि समर्पय पदे लागो। ओम जपा कुसुम शंका संकाशे ते महादुति नमो रिं सर्व पापध्वं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः भानुवे नमः रविये नमः अरुणाय नमः सविताय नमः आदित्याय नमः खगाय नमः मित्राय नमः कृष्णे नमः। नमस्करो लक्ष्मी मनः पगामिनीं यस्यामिनीं विन्देयमगाम स्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वं रथमध्यम अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपहवे श्रीमार्देवी जुषतां कांसोस्मितां हिण प्राक्रा माद्रां जलवन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितं पद्मवर्णं तामिहोपहवै श्रियं चन्द्रं प्रभसं यक्षसा जलवन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदरिष्टा वृक्षबिल्लवः तप्तानुदन्तो मायन्तराय च बाया लक्ष्मीः उपैतुमा देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेषं कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासाम्लं ज्येष्ठं लक्ष्मीनाशम्यहम् आहवै देवताभ्यो नमो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। आदित्य जन्मी पकड़ी राखो। તમારે ભગવાન વિષ્ણુને પહેરાવવાનો માતાજીને ચોખા પહેરાવવાનો। હા વસ્ત્ર અંતે યજ્ઞ પવિત્રાંતે યુગમાં આચમનીય જલમ સમર્પયામિ। હવે ભગવાનને તિલક કરો માતાજીને ગણપતિની રીધિ સિદ્ધિને। શ્રીખંડમ कुमकुम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम
વિલેપનમ સુરશ્રેષ્ઠમ કુમકુમ પ્રતિગૃહ્યતામ ગંધમ વિલેપયામી. પછી ચોખા પકડી રાખજો. અર્થે અક્ષતાન સમર્પયામી. ભગવાનને ફૂલ ચડાવવાના. આહ્વાય દેવતાભ્યો નમઃ. સૌભાગ્ય દ્રવ્યાણીમ સમર્પયામી. સ્વાહા હ્રીમ જ્ઞાનાય સ્વાહા હ્રીમ ઉદાનાય સ્વાહા હ્રીમ સમાનાય સ્વાહા. પગે લાગો એવમ પરબ્રહ્મે પરમાત્મને નમઃ. એક વખત જલ પધરાવો ભગવાન વચ્ચે પીવા માટે. મધ્યે પાણીયમ સમર્પયામી. ભગવાનને આગ્રહ કરી ફરી જમાડવાના છે. હ્રીમ પ્રાણાય સ્વાહા હ્રીમ અપાનાય સ્વાહા હ્રીમ યાનાય સ્વાહા હ્રીમ ઉદાનાય સ્વાહા હ્રીમ સમાનાય સ્વાહા. હાથ જોડો. એવમ પરબ્રહ્મે પરમાત્મને નમઃ. મંત્ર પુષ્પાંજલિમ સમર્પયામી. પછી હાર પહેરાવી દીધે બધા સ્થાપન. મીઠી મોરલીવાળા મીઠી મોરલીવાળા ગોપીના પ્યારા. ઓમ જય કાનકારા કામણ ધારા કામણ કામણ બહુ કીધા. પ્રભુ કામણ બહુ કીધા. કામણ ચોરી મોહન નજીક ચોરી લીધા. ઓમ જય કાનકારા ઓમ જય ગોદા દેવ વૈકુંઠ ઉતારે. પ્રભુ વૈકુંઠ ઉતારે. કાલિય મર્દન કીધા કાલિય મર્દન કીધા. ગાયો ને તાળી. ઓમ જય કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસારસારમ ભુજગેન્દ્રાવતારમ ભગવાનચંદ્રવિંદે ભગવદ્ભવાની મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષો મંગલાયતનો સર્વમંગલમાંગલ્યે વંદનમ. અંદર પધરાવી દેવું કપૂર આપણે ગરમ થઈ જાય. ચડાવી દેવું. પુષ્પૈ દેવ વંદનમ. આની અંદર ખાલી હાથે ન લે. તમે કંઈક પધરાવીને તમે પોતે હાથે લઈ લો. ઓમ સંરક્ષણાર્થે સ્વ આત્માભિવંદનમ. સ્વ આત્મા ગોપીના પ્યારા. ઓમ જય કાનકારા મંદ યશોદા ઘેર વૈકુંઠ ઉતારી. પ્રભુ વૈકુંઠ ઉતારી. કાલિય મર્દન કીધા કાલિય મર્દન કીધા. ગાયોને ચારી. ઓમ જય કાનકારા ઇન્દ્રગણો તુજ પાર પ્રેમી નહીં આવે. પ્રભુ કે મેં નહીં આવે. વેદ પુકારે વેદ પુકારે. ગુણ ગારી. ઓમ જય
जलेन प्रदक्षिणान् कृतेन अरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते तद्यैव मे विसतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये अभवातपित्ते कण्ठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते श्री बालकृष्ण लाल की जय संत शिरोमणि श्री बड़देव जी गिरी बापू की जय संत शिरोमणि श्री आई श्री देवल मात की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय जगदात्री श्री अन्नपूर्णा मात की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री हनुमान जी महाराज की जय नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले
वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हो आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ हो आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ आ जाओ मेरे मन में समा जाओ आ जाओ मेरे मन में समा जाओ आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ कि आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ आ जाओ मेरे दिल में समा जाओ आ जाओ मेरे मन में समा जाओ आ जाओ मेरे मन में समा जाओ आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ श्री अन्नपूर्णा मात की जय हो संत श्री बलदेव जी गिरी बापू की जय हो आ जाओ मेरे दुख मिटा जाओ आ जाओ मेरे दुख मिटा जाओ आ जाओ मेरे कष्ट मिटा जाओ आ जाओ मेरे कष्ट मिटा जाओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ आओ आओ जय हो
राधे राधे बोलो प्यारी राधे तेरी पूजा करो मैं तो हरदम राधे राधे बोलो प्यारी राधे बोलो राधे राधे बोलो प्यारी राधे बोलो गोपाल तेरी मुरली ने नंदलाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया दीवाना कर दिया गोपाल तेरी मुरली ने नंदलाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया मस्ताना कर दिया मेरे राम हे घन श्याम भजमन नारायण मेरे श्याम हे घन श्याम भजमन नारायण 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 भजमन नारायण Shri Radha, Shri Radha, Amaro Radha, Shri Radha, Shri Radha,
राजा श्री राजा श्री श्री बालकृष्ण लाल की जय। संत श्री बलदेव जी गिरी बापू की जय। श्री अन्नपूर्णा मात की जय। और श्री देवल मात की जय। જગદાત્રી માં અન્નપૂર્ણા માતાજીના સાનિધ્યમાં તેમજ સંત શિરોમણી શ્રી બળદેવજી ગિરી બાપુના સાનિધ્યમાં નિસરામાં એમની પુણ્ય સ્મૃતિમાં સપ્ત દિવસીય આ ભાગવતી કથાનું આયોજન શ્રી સુરપાલ ગિરીજી તેમજ બાપુના સમસ્ત ભક્તો દ્વારા અત્રે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વ્યાસ આસનથી આપ દરેકનું સ્વાગત અને સન્માન કરું છું। ખૂબ જ સુંદર આયોજન કથાનું અત્રે કરવામાં આવ્યું છે। આ જગ્યા તપોભૂમિ છે, આ જગ્યા પુણ્યભૂમિ છે। અહીં બાપુએ ઘણું તપ કર્યું છે અને એ તપના ફળથી જ અત્રે આટલી સુંદર મજાની ભાગવત કથા થઈ રહી છે। ખૂબ જ સાધુવાદ અને આશીર્વાદ શ્રી સુરપાલ ગિરી બાપુને આપું છું, જેમને આટલું સુંદર અને શ્રેષ્ઠ આયોજન સમસ્ત ભક્તોને સાથે રાખીને બાપુના દરેક ભક્તોને સાથે રાખીને આ ભવ્યાતિ ભવ્ય સુંદર અતિ સુંદર આયોજન અત્રે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આપે કર્યું છે। વ્યાસપીઠ ઉપરથી ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપું છું। આવા સારા કાર્યો સદૈવ આપના પરિવાર દ્વારા, બાપુના ભક્તો દ્વારા થતા રહેજો, કારણ કે સત્કર્મનું ફળ હંમેશા સારું જ હોય। જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત। જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય ભેગા થાય ત્યારે ભાગવતની કથા સાંભળવા મળે છે। એવી આ મહાન કથામાં આપ સર્વનું હૃદયથી, પ્રસન્નતાથી, પ્રેમપૂર્વક, આદરપૂર્વક સ્વાગત અને સન્માન કરું છું। ઋષિ સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને નન્મોત્સવની કથા કહે છે। ગઈકાલે આપણે નન્મોત્સવનો આનંદ માણ્યો। આહા, વૈકુંઠને ભૂલાવી દે તેવો આનંદ અત્રે ભગવાને કાલે વરસાવ્યો। કેટલા આનંદથી બધા નાચતા હતા, ગાતા હતા। એમ થતું હતું કે અહીં જ વસી જઈએ। અને સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ આપણી મીઠી ઈર્ષ્યા કરે એટલો આનંદ ભગવાને ગઈકાલે વરસાવ્યો છે। ભગવાનને વિનંતી કે આવો આનંદ આપણા જીવનમાં હંમેશા રહે। આવો આજની 5મા દિવસની કથામાં પ્રવેશ કરીએ। આજે લાઈટ ગઈ હતી, હજી પણ આવી નથી, માટે કથા થોડી લેટ શરૂ થઈ છે, પણ જેટલો સમય ભગવાને આપણને આપ્યો છે, આવો આપણે ભગવાનના સુમધુર ચરિત્રનો આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ। ઋષિ સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજન, શ્રી સુક ઉવાચ નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા વાદો મહામના આહુ
શુચિ અલંકૃતા નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતાલાદો મહામના આહુય વિપ્રાદ વેદ જ્ઞાન સાચ શુચિ અલંકૃતા વાચયિત્વા સ્વસ્ત્યયનમ જાતકર્માત્મજસ્ય વૈ કાહારયામાસ વિધિવત પિતૃદેવાર્ચનમ તથા. ઋષિ સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજન, નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને, આત્મજ એટલે પુત્ર, નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને, નંદરાયજીને ત્યાં પુત્ર અવતર્યો માટે જાતાલાદો મહામના નંદરાયજીને અત્યંત આહલાદ થયો. આહલાદ એટલે આનંદ. મારા ભાઈ બહેનો, જેના ઘરે દીકરો જન્મે એ બધાના ઘરે આનંદ થાય, પણ નંદરાયજીના ઘરે થોડોક વધારે આનંદ છે. કેમ? એટલા માટે કે જે પુત્ર અવતર્યો તે સામાન્ય નથી, તે સ્વયં ભગવાન છે. સ્વયં ભગવાન અવતર્યા છે માટે આટલો આનંદ છે. નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતાલાદો મહામના આહુય વિપ્રાદ. વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણો આવ્યા, વેદ મંત્ર બોલવા લાગ્યા. ધેનુ નામ નિયતે પ્રાદાત. નંદરાયજીએ 2 લાખ ગાયનું દાન. મહારાજ કેટલી ગાયો દાનમાં આપી? 2 લાખ. ધેનુ નામ નિયતે પ્રાદાત વિપ્રેભ્ય સમલંકૃતે. ખૂબ જ શણગારેલી ગાયો બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી છે. એક એક ગાયના શિંગડા ઉપર સોના અને ચાંદીના પતરાઓ મઢવામાં આવ્યા છે. મોંઘા મોંઘા વસ્ત્રો, મોંઘા મોંઘા ગાલીચાઓ દરેક ગાયો ઉપર ઓઢાડવામાં આવ્યા છે. અને એવી મોંઘી ગાયો બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી છે. ઋષિ કહે છે પિતૃદેવાર્ચનમ તથા. પિતૃદેવાર્ચનમ તથા. પિતૃઓની પૂજા બ્રાહ્મણો પાસે નંદરાયજીએ કરાવી. નંદરાયજીએ 2 વસ્તુનું દાન કર્યું છે. એક તો ગાયોનું દાન આપ્યું છે, અને એક તિલાદ્રિન સપ્તરત્નૌઘ, 7 પર્વત જેટલા તલનું દાન નંદરાયજીએ કર્યું છે. બાળક જન્મે ને ત્યારે દાન કરવું જોઈએ. આપણા ઘરે જ્યારે બાળક જન્મે ત્યારે જો દાન આપવામાં આવે આપણા ઘરે બાળક જન્મે ત્યારે જો દાન આપવામાં આવે તો તે દાન અક્ષય બની જાય છે. તેનું પુણ્ય અક્ષય. મહારાજ, દાન ક્યારે આપવું જોઈએ? બાળક જન્મે અને જ્યાં સુધી નાળ કપાઈ ન હોય ત્યાં સુધી બાધક સૂતક લાગતું નથી. તે સમયને જન્મથી કરીને જ્યાં સુધી નાલ સેદન ન થાય ત્યાં સુધીના સમયને પ્રજા તીર્થ કહેવાય. અને તે પ્રજા તીર્થ સમયમાં જો આપણે દાન આપીએ તો મહારાજ એ દાનનું પુણ્ય અક્ષય બની જાય છે. ઘરે પુત્ર જન્મે ત્યારે દાન આપજો. નંદરાયજીએ 2
2 લાખ ગાયો અને 7 પર્વત જેટલા તલનું દાન કર્યું છે. કેટલા તલ મહારાજ? ગિરનાર પર્વત તમે જોયો છે જુનાગઢમાં? તેવા 7 પર્વત જેટલા તલનું દાન નંદરાયજીએ કર્યું છે. તલનું દાન બહુ સારું. તલનું દાન 2 સમયે તો કરવું જ જોઈએ. એક બાળક જન્મે ત્યારે અને બીજું મકર સંક્રાંતિ હોય ત્યારે. હમણાં જ હજી 10 દાડા પહેલા જ 8-10 દાડા પહેલા જ મકર સંક્રાંતિ ગઈ ને. મકર સંક્રાંતિના દાડે આપણે તલનું દાન કરવું જોઈએ, તલ ખાવા જોઈએ. દાનનો બહુ મહિમા બતાવ્યો છે. સુપાત્ર દાનાત ભવેત ધનાઢ્યો ધન પ્રભાવેણ કરોતિ પુણ્યમ પુણ્ય પ્રભાવાન સ્વર્ગમ પ્રયાંતિ પુનર્ધનાઢ્યો પુનરેવ ભોગી. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે સુપાત્ર દાનાત ભવેત ધનાઢ્યો. તમે સારી જગ્યાએ દાન આપશો તો તમે ધનવાન બનશો. આવી સારી કથામાં દાન આપો. 25 તારીખે યજ્ઞ છે તેમાં દાન આપો. મહારાજ આવા સત્કર્મમાં દાન આપો ને. તે દાનથી અક્ષય પુણ્ય મળે છે. ખલાસ ન થાય તેવું પુણ્ય મળે છે. સુપાત્ર દાનાત ભવેત ધનાઢ્યો. આ જગતમાં એ લોકો જ ધનવાન છે કે જે લોકોએ સારી જગ્યાએ દાન આપ્યા છે. ભગવાન બધાને પૈસાવાળા નથી બનાવતા. પૈસાવાળા બનવું હોય, લક્ષ્મીવાન બનવું હોય તો તમે સારી જગ્યાએ દાન આપો એવું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. સુપાત્ર દાનાત ભવેત ધનાઢ્યો ધન પ્રભાવેણ કરોતિ પુણ્યમ. સારી જગ્યાએ દાન આપવાથી આપણે ધનવાન થશું. ધનવાન થયા પછી શું કરાય મહારાજ? ધનના 3 રસ્તાઓ છે. યાદ રાખજો. ઘરમાં 4 દીકરાઓ હોય, 4 અલગ અલગ ધંધો કરતા હોય, નોકરી કરતા હોય. ઘરમાં 5 દીકરાઓ હોય, 5ના ધંધા અલગ અલગ હોય. ઘરમાં પૈસો તો ઘણા લોકો કમાતા હોય, આવવાના રસ્તા તો ઘણા છે, પણ જવાના 3 જ. સૌથી સારો રસ્તો શાસ્ત્રમાં લખ્યો છે. અને યાદ રાખજો, 3માંથી એક રસ્તો તો ધન પકડી જ લેવાનો છે. લક્ષ્મી ચંચલ છે. કોઈના ઘરે પૈસો આમ સ્થિર ન રહે. આ જગતમાં કેટલી વસ્તુ ચલિત છે. ચલમ ચિત્તમ ચલમ વિત્તમ ચલમ જીવિતમ ચલમ યૌવનમ ચલાચલમિદમ સર્વમ ધર્મ કીર્તિર્દ્વયમ સ્થિરમ. ચલમ ચિત્તમ, આપણું ચિત્ત ચલિત છે. આપણું ચિત્ત ચલિત છે. ચિત્ત એક જગ્યાએ સ્થિર ન રહી શકે. તમે ગમે એટલો પ્રયાસ કરો. ચલમ ચિત્તમ, ચિત્ત ચલિત છે. ચલમ ચિત્તમ ચલમ વિત્તમ. વિત્ત એટલે ધન. ધન પણ ચલિત છે. આજે 100ની નોટ આપણી પાસે છે. આવતીકાલે આપણે બજારમાં જશું, 1 કિલો પેંડા માતાજીને ધરવા માટે લેશું, 100ની નોટ આપણે આપશું. હવે તો 1 કિલો નથી આવતા 100 રૂપિયાના, 500 ગ્રામ લેશું. 100ની નોટ તે વેપારીને આપશું. એ વેપારીને તાવ આવ્યો એટલે એ કદાચ દવાખાને ગયા તો 100 રૂપિયા ડૉક્ટરને આપ્યા. ડૉક્ટરને આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થયું એટલે આઈસ્ક્રીમની દુકાને ગયા, 100 રૂપિયા તેમને ત્યાં આપ્યા. વળી એ ડૉક્ટર આઈસ્ક્રીમવાળાને શાકભાજી લેવાનું હતું એટલે શાકભાજીની દુકાને ગયા, 100 રૂપિયા ત્યાં આપ્યા.
અને એ શાકભાજી વાળો વળી આપણી પાસે જ કંઈક લેવા આવ્યા, 100 રૂપિયા વળી પાછા આપણી પાસે આવ્યા, એની એ નોટ ગામ આખામાં ફરતી હોય. મારા ભાઈ બહેનો, લક્ષ્મી ગમે તેટલી કોઈ સ્થિર કરવા માંગે, સ્થિર રહે નહીં. ચલમ ચિત્તમ ચલમ વિત્તમ. આપણું ચિત્ત ચલિત છે, વિત્ત એટલે પૈસો ચલિત છે. ચલમ ચિત્તમ ચલમ વિત્તમ ચલમ જીવિતમ. આપણું જીવન પણ ચલિત છે, એક સરખી જિંદગી રહે નહીં. ચલમ યૌવનમ. યુવાની પણ ચલિત છે, આવે અને જતી રહે. ચલાચલમિદમ સર્વમ. આખું જગત ચલિત છે. ઋષિ કહે ધર્મ કીર્તિર્દ્વયમ સ્થિરમ. જગતમાં બે વસ્તુ સ્થિર છે, એક ધર્મ અને એક કીર્તિ. હું તો વિનંતી કરું, કીર્તિની પણ ચિંતા ન કરજો, ખાલી ધર્મ સાચવી રાખજો. કીર્તિ આપોઆપ મારો નાથ સાચવશે, તમારી મારો હરિ સાચવશે. ધર્મ સાચવજો. જિંદગીમાં કોઈ દાડો ધર્મ મૂકતા નહીં. સુખી થવું હોય તો ધર્મને ક્યારેય ન મૂકો. તો મહારાજ, ઘરની અંદર ધન આવવાના રસ્તા તો ઘણા બધા છે, જવાના 3 છે. અને યાદ રાખજો, આ 3 માંથી એક રસ્તો તો પૈસો પકડી જ લેશે. લાખ પ્રયાસ કરો ને. મારા 3 રસ્તા કયા કયા? આ 3 રસ્તા પાછા એક સરખા નથી. એક બહુ સારો છે, એક મધ્યમ છે અને એક તો સાવ ખરાબ છે. સૌથી સારો રસ્તો કયો? મહારાજ, લાખ રૂપિયા ઘરમાં પડ્યા હોય અને વાપરવાનું મન થાય તો સૌથી સારો રસ્તો છે, આવા ધર્મ કાર્યમાં પૈસા વાપરો ને, એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. દાન ધર્મ કરો, યજ્ઞ યાગ કરો, કથા બેસાડો, કથા સાંભળો, સંતોનો ભંડારો કરો, બ્રાહ્મણ જમાડો, યજ્ઞ કરાવો, આવા યજ્ઞમાં દાન આપો. આવી જગ્યાએ જો પૈસા વપરાય ને તો એ સૌથી સારામાં સારો ઉપયોગ છે. પહેલો નંબર. એમાં જીવ ના હાલે તો બીજો રસ્તો છે ભોગ. ભોગ ભોગવવા માટે માણસ પૈસાનો ઉપયોગ કરે. એટલે ઘરમાં એર કન્ડિશન ફિટ કરાવે, એક એર કન્ડિશન ગાડી લઈ આવે. મહારાજ, સારું સારું ખાવા પીવાનું લઈ આવે. ખાવા પીવા માટે ને એસ આરામ માટે જે પૈસા વાપરીએ છીએ ને એને ભોગ ભોગવ્યા કહેવાય. સૌથી સારો ઉપાય છે ધર્મ. ધર્મના માર્ગે તમે પૈસા વાપરો તો સૌથી સારો ઉપાય છે. તેમાં જીવ ના હાલે તો બીજો રસ્તો છે ભોગ ભોગવવાનો. ઘણા એવા હોય કે ધર્મમાં તો જીવ ના હાલે, ભોગ ભોગવવામાં પૈસા ખૂબ વાપરી નાખે, પછી છેલ્લે બીમાર પડે. ઘણા એવા છે કે ધર્મમાં પણ પૈસો ન વાપરે અને ભોગે ન ભોગવે. તો ત્રીજો રસ્તો આપોઆપ ઉગડી જશે અને એનું નામ છે નષ્ટ. ધન નષ્ટ થઈ જશે એટલે કે પૈસો નાશ થઈ જશે. એટલે મહારાજ, કંઈ ન હતું અને એટેક આવ્યો, અમદાવાદ લઈ જવા પડ્યા, 2 લાખ રૂપિયા બાયપાસ ના થયા. લ્યો, જય શ્રી કૃષ્ણ. અને નષ્ટ કહેવાય. મહારાજ, શું થયું? કહે ફેક્ટરીમાં આગ લાગી, અડધી ફેક્ટરી બળી ગઈ, 50 લાખનું નુકસાન ગયું. યાદ રાખજો, જે લોકોના પૈસા આવી રીતે જતા હોય, આગ લાગવાથી દવામાં, નક્કી એ માણસ ધર્મના કામમાં પૈસા નથી વાપરતો. તમારા ઘરમાં જો માંદગી હોય, ઘણા મને ફરિયાદ કરે કે મહારાજ, મહિને 1500-2000ની દવા થઈ જાય છે આખા ઘરની. તમારો પૈસો જો દવામાં જતો હોય ને, આ જગતમાં 3 જગ્યાએ પૈસો જાય ને, એ કોઈને ગમે નહીં. એમાં એક તો દવા.
ડૉક્ટર પાસે કોઈ શોખ થઈ જાય અને પછી દવાખાને જઈને સાહેબને કહે, સાહેબ આજે આ ફરવા નીકળ્યો તો એમ થતો હતો 2000 રૂપિયા નોટ આમ કૂદકા મારતી, લાવો હોસ્પિટલ આંટો મારી આવો. અમસ્તો કોઈ હોસ્પિટલમાં જાય નહીં, ન છૂટકે ડૉક્ટર પાસે જાય અને પછી દવા લખી દે, એ આપણે ન છૂટકે જ ખાઈએ છીએ, શોખ નથી. આ જગતમાં 3 જગ્યાએ પૈસા વપરાય કોઈને ગમે નહીં. એક દવાખાનામાં, બીજું કોર્ટ કચેરીમાં. ગમે કોઈને કોર્ટ કચેરીમાં આમ કેસ ચાલતા હોય ખેતરના પાધરના, એમાં પછી આમ ઘડીક થાય ને સમન્સ આવે ને ઘડીક થાય ને વકીલ ફી લેવા આવે. મહારાજ પૈસા કોઈને આપવા ગમે નહીં, પણ છતાંય ઘણી વખત આપવા પડે છે. બીમાર થવું નથી ગમતું, દવામાં પૈસા વપરાય નથી ગમતું, છતાંય દવામાં પૈસા જાય છે. ત્રીજો રસ્તો, પોલીસ ખાતામાં પૈસા આપવા પડે. આ 3 જગ્યાએ પૈસા આપવા પડે ને, કોઈને ગમે નહીં. અને યાદ રાખજો, આ 3માંથી એકેય જગ્યાએ તમારા પૈસા જતા હોય તો વ્યાસ આસનથી વિશ્વાસપૂર્વક કહું છું કે તમે ધર્મના કામમાં પૈસા વાપરતા નથી ને, એટલે તમારા પૈસા દવામાં જાય છે. અને તમે આવા સારા કાર્યની અંદર દાન નથી આપતા ને, એટલે આ હાલત થઈ છે. ધર્મના કાર્યમાં દાન આપવા માંડો, તમે સુખી થાઓ. યજ્ઞમાં દાન આપો, કથાની અંદર ભેટ લખાવો, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી. પણ ઘણા આપે ને કોઈક આપતું હોય ને એને ના આપવા. આવો સ્વભાવ ન રાખજો. આંગળી ચીંધવાની પૂમ છે. કરણ રાજા હતા ને, મર્યા પછી સ્વર્ગમાં ગયા. હવે જિંદગી આખી હોનાનું દાન કર્યું હતું, મર્યા પછી સ્વર્ગમાં ગયા એટલે ત્યાંનું સ્વાગત થયું. કરણ રાજા કહે, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. સ્વર્ગના બધા જ પાર્ષદોએ કરણ રાજાને હોનાની થાળીમાં હોનાના આભૂષણ ધર્યા. કરણ રાજા કહે, આ તો બધું સોનું જ છે નકરું, મને ભૂખ લાગી છે, કે ખાવા દો, દાળ ભાત શાક રોટલી આપો, મને ભૂખ લાગી છે. ભગવાનના પાર્ષદોએ સ્વર્ગમાં કહ્યું કે ભાઈ, નીચે જે આપ્યું હોય ને એ મળે. તમે નીચે નકરું સોનું જ આપ્યું છે, તમે હોનાનું જ દાન કરશો. હવે ખવાય તો ખાઓ, ખાઈ શકો તો ખાઓ. કરણ રાજા શું કરે? કરણ રાજા કહે, પણ હોનું પહેરાય, ખવાય કેવી રીતે? પાર્ષદો કહે કે એ તમે જાણો ભાઈ, તમે નીચે કોઈ રોટલો ખવડાવ્યો હોત તો મળત. પણ કરણ રાજા કહે કે દયા તો કરો, ભગવાનનો ભગત છે. એમાં એક પાર્ષદ દયા આવી, એ એટલું બોલ્યો કે તમારી જે આંગળી છે ને એ મોઢામાં મૂકો. અને કરણ રાજાએ પોતાની આંગળી આમ મોઢામાં મૂકી, એ સાથે જ પેટ ભરાઈ ગયું, ઓરકાર આવી ગયું. કરણ રાજા પાર્ષદને કહે કે આ કંઈ સમજાયું નહીં, મારી પોતાની જ આંગળી મેં મારા પોતાના મોઢામાં મૂકી તો મારું પેટ ભરાઈ ગયું, આવું કેવી રીતે બન્યું? એટલે પાર્ષદ એટલું બોલ્યો, તમારા મહેલમાં એક વખતે એક ભૂખ્યો વ્યક્તિ આવ્યો હતો. તેને તમારી પાસે અન્નની માંગણી કરી હતી, કહ્યું હતું કે મને ભૂખ લાગી છે, કંઈક ખાવા આપો. અને ત્યારે તમે એમ કીધું હતું કે સોનું જોઈએ તો આપું, હું કોઈને ખવડાવતો નથી. તમને જો ભૂખ લાગી હોય ને ખાવું હોય તો સામેના મહેલમાં જાઓ. આમ તમે આંગળી ચીંધી હતી, અને એ આંગળી ચીંધવાનું આ પુણ્ય હતું, અને એ પુણ્ય થકી આજ તમારું પેટ ભરાઈ ગયું. વાલા કોક સારું કામ કરતું હોય ને તો આંગળી ચીંધજો. થઈ શકે તો તમે પોતે દાન કરો, ના આપી શકો તો એ વાંધો નહીં, કોકને આંગળી ચીંધો કે આ જગ્યાએ દાન દેવા જેવું છે. અહીંયા મોટી કથા ચાલે છે ભાઈ, ત્યાં દાન દેવા જેવું છે. અહીં મોટો હવન થવાનો છે, આમાં દાન દેવા જેવું છે. કોકને આમ આપણા હિતેચ્છુ એવા જે હોય ને એને ફોન કરાય આવા ટાઈમે. આપણે તો આપો જ, 10,000 20,000 50,000 લાખ 2 લાખ 5 લાખ લેખે છે. ઘી ઢોળાય એટલું ખીચડીમાં છે. અને યાદ રાખજો, તમે દાનમાં પૈસા વાપરો ને
એ તમે વાપરતા નથી, વાવો છો. ખેતરમાં ખેડૂત દાણો છે ને એ વાવે, અને સમય જતા એક દાણો આમ વાવ્યો હોય ને તો 1ના 10 થઈને ઉગે. એમ આ કથામાં કદાચ તમે ₹1,00,000 વાપરો ને તો 10 લાખ મારો હરિ તમને પાછા આપશે. આમાં સંશય નથી. તમે કદાચ આમાં 50,000 વાપરશો તો મારો હરિ તમને 5 લાખ પાછા આપશે. 10 ગણું પાછું ના આપે તો મને કહેજો. સારી જગ્યાએ તમે તમારા ધનનો ઉપયોગ કરો. આ કરવા જેવું છે. આપણે સારી જગ્યાએ પૈસા વાપરીએ નહીં, પછી ઘરમાં દારૂમાં પૈસા જાય, દવામાં પૈસા જાય. મહારાજ આવો અવસર મળ્યો છે. આવો અવસર વારંવાર નથી આવતો. એક તો ભાગવત કથા, ઉપરથી સંતની પુણ્ય સ્મૃતિમાં સંત શ્રી બળદેવજી ગિરી બાપુના સાનિધ્યમાં એમની આ પવિત્ર જગ્યા ઉપર જ્યાં જેમને અખંડ તપ કર્યું હતું, જ્યાં અખંડ ધૂનો છે, જ્યાં જગદાત્રી માતા અન્નપૂર્ણા બિરાજી રહ્યા છે, એવી આ પવિત્ર જગ્યાએ ભાગવત કથા. અને આવી જગ્યાએ જો દાન આપીએ તો વેળો પાર છે. આ કરવા જેવું છે. સારી જગ્યાએ દાન આપશો તો ધનવાન થશો. ધનવાન થયા પછી પુણ્ય કરજો. સુપાત્ર દાનાત ભવેત ધનાઢ્યો ધન પ્રભાવેણ કરોતિ પુણ્યમ પુણ્ય પ્રભાવાન સ્વર્ગમ પ્રયાંતિ. પુણ્યથી જ સ્વર્ગ થાય છે. સારી જગ્યાએ દાન આપશો તો ધનવાન બનશો. ધનવાન બન્યા પછી તમે દાન કરો. દાન કર્યા પછી મહારાજ તેના ફળ સ્વરૂપે સ્વર્ગ થશે. અને વળી પાછો જ્યાં જન્મ મળશે ત્યાં તમે ખૂબ સુખી થશો. પણ મહારાજ કુપાત્રને દાન અપાઈ જાય તો? આપણે કોઈને દાન આપીએ ને એ માણસ જો દારૂ પીયાવે ને તો અડધું પાપ તમને લાગે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું કુપાત્ર દાનાત ભવેત દરિદ્રો. જે માણસ કુપાત્રને દાન આપે તે દરિદ્ર બની જાય છે. દારિદ્ર્ય દોષેણ કરોતિ પાપમ. દરિદ્રતાથી માણસ પાપ કરે છે. પાપાન પ્રભાવાન નરકમ પ્રયાંતિ. પાપના પ્રભાવથી નરક થાય છે. પુનર્દરિદ્રો પુનરેવ પાપી. વળી પાછા એ ખૂબ પાપ કરે છે અને દરિદ્રના ઘરે જન્મ થાય છે. એટલે સારી જગ્યાએ દાન આપવું. દાન આપવું જ પર્યાપ્ત નથી. તમે કઈ જગ્યાએ દાન આપો છો એ પણ જો. આવી સારી જગ્યા તમને બીજે ક્યાંય નહીં મળે. એક બ્રાહ્મણ તરીકે હું આપને વિનંતી કરું કે મોટા મનથી છૂટા હાથે દાન કરજો. 10 ગણું મારો હરિ તમને પાછું આપશે. આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે. આ તપોભૂમિ છે. આ સંતની જગ્યા છે. બાપુની જગ્યા છે. અહીં માં જગદંબા બિરાજેલા છે. અહીં દાન આપો ને એટલે હાથ પેઢી સુધી એ દાનનું પુણ્ય તમને કામ આવશે. ઘણી વખત કહે ને કે આજ તો મળતા મળતા બચી ગયા, પિતૃના પુન આડા આવી ગયા. તમે આવી સારી જગ્યાએ તમે પુન કર્યા હોય ને તો તમારી આવતી હાથ પેઢીના બાળકોની રક્ષા એ પુન કરશે. માટે હું વિનંતી કરું છું કે આવું પુન કરજો, આવું પુણ્યનું પાથું બાંધજો. આ કરવા જેવું છે. પણ આપણને કથા સાંભળવાનો ટાઈમ નથી. દાન કરવું તો ઘરે ગયું. નકર આટલા બધા આજુબાજુમાં ગામડા છે, શું ખબર ન હોય કે આપણી મોટી કથા બેઠી છે. કેટલી સુંદર કથાનું આયોજન કર્યું છે. પણ એક વાત એ ખરી કે ભાગ્યો દહે ન બહુ જન્મ સમર્જિતે ન. અરે ભાગવત કથામાં આવું હોય ને એને તો જન્મો જન્મના પુણ્ય હોય તો અવાય છે વાલા. અહીં બધા ના આવી શકે. અહીં હરિ બોલાવે ને એ જ આવી શકે. ભગવાનની કૃપા હોય ને તો જ અવાય. ભાગવતની કથા ભગવાનની કૃપા હોય, ભાગમાં લખ્યું હોય ને તો જ સાંભળી શકાય.
અમદાવાદની અંદર પ્રાત સ્મરણીય ડોંગરેજી બાપાની કથા, પોષ મહિનો. મહારાજ એક જુવાનીઓ હતો, એ નક્કી કર્યું કે બાપજીની કથા સાંભળવી. હવે એક તો ઠંડી, અને અમદાવાદની તો ઠંડી પણ એવી ને ગરમી એવી, એટલે નક્કી કર્યું કે આપણે આખી કથા સાંભળવી છે. સરકારી નોકરી હતી, રજા લીધી. નક્કી કર્યું કે આવતીકાલે વહેલું ઉઠી જવું છે. બાપજીની કથામાં તો બેસવાની જગ્યા ન મળે, એટલે સૌથી આગળ બેવું છે. એટલે કામ કરીશ, 6:30-7 વાગે તો મંડપમાં પહોંચી જઈશ, જેથી કરીને આગળ મને બેસવા મળે. બચારો 5 વાગે ઉઠ્યો, પત્નીને જગાડી, ગરમ પાણી કરી દે, બહુ ઠંડી છે, મારે કથામાં જવું છે. પેલી કહે કથામાં જાવું હોય તો જાજો, ન જાવ હોય તો ન જાતા, મારા માટે જાઓ છો? અને વિચાર આવ્યો કે કંઈક બોલીશ ને તો ભાગવત કથા ભાગવતજીની જગ્યાએ રહેશે, મહાભારત શરૂ થઈ જાય. એટલે એક કામ કરો, કઈ માથાકૂટ કરાય નહીં, ઠંડા પાણીએ નાહી લો. બચારો બાથરૂમમાં ઠંડા પાણીએ નાહ્યો. એક તો એવી ઠંડી, ઉપરથી ઠંડુ પાણી. મહારાજ નાહ્યો તો ખરો, પણ એવી શરદી થઈ ગઈ કે વાત જવા દો. માંડ માંડ કથા સ્થળે પહોંચ્યો. રસ્તામાં એવો ખુલ્લો પવન લાગ્યો કે નાક અને કાન બધું બંધ. નાક અને કાન કથા મંડપ સુધી પહોંચતા સુધીમાં તો બધું બંધ થઈ ગયું. સૌથી પહેલા આવીને બેઠો ખરો, સૌથી આગળ બેઠો. સમય થતા પોથી યાત્રા આવી, ભગવાન પધાર્યા, બાપજી વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજ્યા, કથા શરૂ થઈ. આખો મંડપ કથા સાંભળે, પણ હરામ છે આને કાંઈ સંભળાય તો, કારણ કે નાક કાન બધું બંધ. મહારાજ બીજો દિવસ થયો, બીજા દાડે પણ આની આ સ્થિતિ, ત્રીજા દાડે પણ આની આ સ્થિતિ, ચોથા દાડે પણ આની આ સ્થિતિ. 5મા દિવસે તો બચારો બામ લઈ ગયો. બામ, એ બામ એવો લગાડ્યો કે આજુબાજુમાં જેટલા બેઠા હતા ને બદન શરદી મટી ગઈ, પણ આને કાંઈ ફરક ન પડ્યો. 6થો દિવસ થયો, 7મો દિવસ. 7 દિવસની જ કથા હોય ને 7મો દિવસ આવી ગયો, પણ 7મા દિવસે કાંઈ સંભળાનું નહીં. કથા વિરામ થઈ એટલે ભગવાન તેમના ઘરે પધારે ને, એટલે વળી પાછી પોથી યાત્રા થઈને એમાં કોક જુવાની આમ ફટાકડો ફોડ્યો, એટલે એ કાનમાં જે ધાક લાગી હતી ને મહારાજ, એ ધાક ઉગડી ગઈ, પણ ત્યાં કથા વિરામ થઈ ગઈ હતી. આને કહેવાય ભાગ્યમાં ન લખ્યું હોય તો ન મળે. ગમે એટલી મહેનત કરો, પુરુષાર્થ કરો. સુકાયા મોલ સૃષ્ટિના, પછી વૃષ્ટિ થયાથી શું? અરે મરી સંસારમાં બદનામી, પછી નાસી ગયાથી શું? મહારાજ હું વિનંતી કરું, બને એટલું દાન કરજો. નંદરાયજીએ 2 લાખ ગાયો દાનમાં આપી. નંદરાયજીએ 7 પર્વત જેટલા તલનું દાન કર્યું છે. 7 પર્વત જેટલા તલ નંદરાયજીએ દાનમાં આપ્યા છે. શ્રી રણછોડરાય ભગવાન કી જય. ભગવાન પરમ કૃપાળુ છે, પરમ દયાળુ ભગવાન ખૂબ કૃપા કરે છે. ભગવાનની કૃપા હોય તો જ ભાગવત કથા સાંભળી શકાય છે. હરિ અનંત છે, હરિની કથા પણ અનંત છે. ઋષિ સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજન, ગોપા પરસ્પરમ રષ્ટા દધિક્ષીરાગ્રિતાંબુભિ. ગોપા પરસ્પરમ રષ્ટા, ગોવાળિયાઓ એકબીજાને આમ ભેટી પડ્યા છે. એકબીજાને આમ નન્મોત્સવ થયો ને
ત્યારે ગોવાળિયાઓ એકબીજાનો આનંદ પ્રગટ કરવા માટે એકબીજાને આમ ભેટી પડ્યા. ગોપાહા પરસ્પરમ રષ્ટા દધિક્ષીર, એકબીજાના મુખમાં દહીં અને માખણ મૂકવા માંડ્યા. અરે નંદરાયજીના ઘરે જે આનંદ થયો છે અદ્ભુત. ઋષિ સુખદેવજી કહે છે કે નંદમહોત્સવનું વર્ણન કરવા માટે મારી પાસે શબ્દો નથી. એટલો આનંદ નંદરાયજીના ઘરે થયો હતો. 18 શ્લોકોની અંદર નંદમહોત્સવની કથા છે. ઘરમાં આનંદ જોતો હોય ને તો રોજ નંદમહોત્સવની કથા ઘરે વાંચો. આ કરવા જેવું છે. રોજ અડધી કલાક ઘરના બધા લોકો સાથે બેસી મહારાજ આ નંદમહોત્સવની કથા ઘરે વાંચો. મહારાજ કથા વાંચવા માટે ટાઈમ નથી, કઈ વાંધો નહીં. અડધી કલાક ભગવાનનું નામ તો લઈ શકો ને. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, 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 જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, 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 જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. રોજ અડધી કલાક ભગવાનના નામનું કીર્તન ઘરમાં કરો. સુખી થશો. ખરેખર આ સુખી થવાનો ઉપાય છે. માણસ પાસે બધો ટાઈમ છે પણ ભગવાનનું નામ લેવાનો ટાઈમ નથી. બાના કાઢીએ. ખૂબ મન થાય છે ભગવાનનું નામ લેવાનું, ખૂબ મન થાય છે માળા કરવાનું, પણ ટાઈમ મળતો નથી મહારાજ. રોજ સવારે અને રાત્રે ભગવાનનું નામ લો. ટાઈમ મળે તો બપોરે પણ લો. ભગવાનના નામમાં બહુ તાકાત છે. હરિનું નામ ભવસાગરને પાર કરનારું છે. કલિ કેવલ નામ આધારા, કલિ કેવલ નામ આધારા, સુમિર સુમિર ઉત્તર ભવ પારા, સુમિર સુમિર ઉત્તર ભવ પારા. તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં લખ્યું કલિ કેવલ નામ આધારા. કલિયુગની અંદર નામ જ આધાર છે. તમે જે ભગવાનને માનતા હો તેમનું નામ લો. નામમાં બહુ તાકાત છે. દાન આપો, ગરબા કથા વાંચો, કથા બેઠી હોય તે કથા સાંભળવા જાઓ, કીર્તન કરો, ઉત્સવ કરો, માતા પિતાની સેવા કરો. વહુનું કોઈ દિવસ ઘસાતું ન બોલો. આપણે બધા જોડે ભરે, વહુ જોડે ભરતું નથી, અને વહુને બધા જોડે ભરે.